எழுந்து அருள ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமதி ஓம் ஓம் கணபதியாய பிரஸ்ன மகாமந்திரஸ்ய அனுஷ்டுப்சந்தः சங்கர்ஷணமூர்த்திஸ்வரூபோ யோசாவாதித்யः பரமபுருஷஸ்ய ஏஷ ருத்ரோ தேவதா நமः சிவாயேதி பீஜம் சிவதராயேதி சக்திः महादेवायेति कीलकम् श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः गर्भपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चरित्रधां गुरुमाहिगुं सेः पुरुषं जगत् शिवे नमः भव विद्यन्धनं कपत्निनो विषमहस्ते बभूवते धनुः नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनाङ्गे दिशान्तपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिन्द्राय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो अग्नुषाय विव्याधिनेर्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने वृष्टानां पतये नमो नमो धनस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्छ्रेदोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नभीताय धावते सुपनां पतये नमः अष्टबंधन जीर्णोद्धारण पुनरावर्तन महाकुंभाभिषेक क्रियारंभ महागणपति पूर्वांग होम तद्दिने विशेष अक्षय तृतीय प्राप्त्यर्थम आदित्य हस्त ग्रहदोष पीड़ा परिहार निवारणार्थ नवग्रह दोष लग्न अपेक्षता निवारण सिद्ध्यर्थम मनोसिंचित महाकुंभाभिषेक कार्यम अधिशुभ प्राप्त्यर्थम महाकुंभाभिषेक कार्यम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम इगदृष्टि परदृष्टि परापरदृष्टि अगिर निवारणार्थ सिद्ध्यर्थम इगशत्रु सर्वशत्रु लोकशत्रु क्रोधशत्रु समस्तविध शत्रु उपादा निवारणार्थ सिद्ध्यर्थम सुब्रह्मण्य स्वामी देवदेव जगन्नाथ जगदानंद कारण कुंभाभिषेक अनुज्ञा देह में गुहा
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खर्चात्ताते अवधुरस्ताते अवोत्तरात्ताते अवदक्षिणात्ताते अवतोत्वात्ताते अवधरात्ताते सर्वानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगं सत्पारिवापदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं ब्रह्मोद्भवस्वतो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरम् அனுமதிகளை பெற்றுக்கொண்டு திருக்கோவிலை வளமாக
அதாவது நாம ஏதாவது இடத்துக்கு போனோம்னா நம்ம வண்டி எடுத்தோம்னா இந்த வண்டி பஞ்சர் ஆகுதுன்னா ரொம்ப கோபமா இருக்கும். நம்ம கிளம்புறதோடு இப்படி சொன்னா சரியில்லையேன்னு நினைப்போம். அது எதுக்காக அப்படின்னா வழிபாட்டினை நாம் துவக்குவதன் பொருட்டாக முழு முதல் கடவுளாக 5 கரத்து ஞானமுக பெருமானை நாம் போற்றி வணங்குகின்ற இந்த விநாயகர் வழிபாடு இப்பொழுது துவங்க இருக்கிறது. விநாயகர் வழிபாட்டினை தொடர்ந்து கலசத்திலே விநாயகரை எழுந்தருளச் செய்து சோடச மகாகணபதி என்று சொல்லக்கூடிய 16 வகையான விநாயகர் பெருமானுடைய மூல மந்திரங்களாலும் மாலா மந்திரங்களாலும் காயத்ரி மந்திரங்களாலும் ஷடத்தா மந்திரங்களினாலும் மிகப்பெரிய கணபதி ஹோமம். இன்றைய தினம் நமக்கெல்லாம் உத்தமமான அக்ஷய திருதியை நாம் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளிலே தங்கம் வாங்க வேண்டும் என்று தவறான உதாரணம் அது. இன்றைய தினம் இறைவனுடைய அடியார்களுக்கு அமுது செய்திருப்பதும் இறைவனுடைய அடியார்களுடைய அருளை பெறுவதும் தான் இன்றைய நாளினுடைய நோக்கம். இன்றைய நாள் எந்த நாள் என்று கேட்டால் சிவபெருமானுக்கு அம்பிகை அன்னபூரணி அன்னம் வைத்த நாள் இந்த அக்ஷய திருதி. அதோடு ஆதிசங்கரர் அருளை செய்த அற்புதமான தங்க நெல்லிக்கணியாக கூரையை வைத்துக் கொண்டு வந்த அற்புதமான அந்த கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் அருளை செய்யப்பட்ட நாள். அத்துணை சிறப்புகளையுடைய இந்த நல்ல நாளிலே நாம் இந்த வழிபாட்டை கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாம் இறைவன் நமக்கு எழுந்தமான இடையூறு இல்லாமல் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி அருள வேண்டும் என்று அவருடைய திருவடிகளை வழங்கி வழிபாடுகளை கொடுக்கிறோம். ஹரஹர பார்வதி பதையே. அக்ஷதையும் ரெண்டையும் இடது கையிலையும் வலது கையிலையும் வச்சுக்கங்க. பூ மட்டும் வலது கையில, அக்ஷதை 2 கையிலையும் இருக்கும். நான் 5 முறை பிள்ளையாரை கொட்டிக்கங்க. ஓம் சுக்லாம் வரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये ममोपाक्ते स्तुतिं तदेव मालाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दीपबलं तदेव श्रीवाणी लक्ष्मी पदेते श्री गौरी पदेते श्री वल्ली देवसेना पदेते श्री सीता लक्ष्मी पदेते श्री राधा रुक्मिणी सत्यभामा पदेते अस्य करिष्यमानः कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थो आदौ मंगलप्रद विघ्नेश्वर पूजा आदौ महागणपति पूजा मध्य करिष्ये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न स्वस्ति नस्ताक्षो हरिद्रदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सामान्यार्घ्यं परिकल्प्य पात्रे निरीक्षणादि शुद्ध संस्कारै संस्कृत्य आभोवान् इदं सर्वं विश्वभूतान्यपकाराः भगवतो नमः
बालचन्द्राय नमः கணபதி என்றிடக் கலந்தும் வல்வினை கணபதி என்றிட
இதம் காரியம் மயாவத்தம் சிவாய மகா ஜீர்ணோத்தாரண புனர் ஆவர்த்தன அஷ்டமங்கல மகா கும்பாபிஷேக महामंगल पूजा कार्य निर्विघ्नेन प्रसीदमे गजानन भूत गणादि सेवितं कवित्तः जम्बू कलसार अक्षितं उमासुतं सोग विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर பாதபங்கஜம் மண் உலகத்தில் இடவி மாசுதர எண்ணிய பொருளெல்லாம் எளிதில் முற்றுற கண் முதல் உடையதோ கலித்து மாமுக பண்ணவன் விநாயகன் மலரடி பணிந்து போற்றுவார் விநாயகனை வெவ்வினை வேறு அறுக்கவல்லான் விநாயகனை வேட்கை தருவிப்பான் விநாயகனை எண்ணிற்கும் மன்னிற்கும் நாதன்மா கண்மையினார் கண்ணில் கணிந்து மகாகணபதியை அநேக கோடி பிரார்த்தன பிரதட்சிண நமஸ்கார அறிவு உள்ளிட்ட மலர் புஷ்பாஞ்சலி மகாகணபதி பாதாரவிந்தம் சமர்ப்பயாமி அற்புத கீர்த்தி வேண்டி ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டி நற்பொருள் குவிதல் வேண்டி நலமெல்லாம் பெருக வேண்டி கற்பக விநாயக மூர்த்திதன் பொற்பதத்தை எரிஞ்சு பாடி பொய்யில்லை கண்ட உண்மை என்னும் திருவாக்கிற்கிணங்க வழிபாட்டின் முழுமுதற் கடவுளே எங்கள் மலர் பாதங்களில் மலர்களை அருகில் சாற்றி வழிபாடு செய்கின்றோம் எந்த விதமான விக்னங்கள் இல்லாமல் கும்பாபிஷேக சத்காரியத்தை உலக உயிர்கள் அனைத்தும் நலம் பெறும் பொருட்டு சிவபெருமானின் மகா கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி அருள விநாயகப் பெருமானின் மலர் பாதங்களில் மலர் தூவி மனம் மெய் மொழிகளால் வழிபாடு செய்கின்றோம் மகாகணபதியே பிரார்த்தன புஷ்பாஞ்சலி சமர்ப்பயாமி சகலாதி அதற்கு பேர் உத்தராயணம் என்று பேர். உத்தராயணத்திலே கும்பாபிஷேகம் செய்வது சிறப்புக்குரிய
நமக்கெல்லாம் என்ன தேவை என்று சொன்னால் ஒருவர் மேல் ஒருவர் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும். அதை வலியுறுத்தக்கூடிய ஆண்டு இந்த ஆண்டு. ஆகவே இந்த ஆண்டிலே குடமுழுக்கு செய்வதால் அநேக பலன்கள் உண்டு. அதுவும் குறிப்பாக சனி பகவான் இந்த ஆண்டு மீனத்திலே சஞ்சரிக்கின்ற பொழுது, அதை போல குரு பகவான் வருகின்ற கும்பாபிஷேகம் முடிந்தவுடன் தன்னுடைய பயிற்சியும் அவர் துவங்குகின்ற தருணம். ஆகவே இந்த கும்பாபிஷேகத்தினுடைய சங்கல்பத்தை நாம் இப்பொழுது ஆச்சாரியர்கள் வடமொழியிலே சொன்னதை திரும்ப தமிழ் மொழியிலே நம்முடைய மாற்றுவாரியான நம்முடைய மணிவாசகர் சொன்னால் சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற மந்திரம் உங்கள் காதுகளுக்கெல்லாம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும், கேட்க முடியும், ரசிக்க முடியும். ஆனால் பொருள் தெரிந்தால் நன்றாக இருக்கும். எங்களுடைய அன்புக்குரிய ஐயா தலைவர் அவர்கள் முதலே சொன்னால் ஒவ்வொரு கும்பாபிஷேகத்திலையும் ஏதோ போனோம் நம்ம கும்பாபிஷேகத்தில் நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு இடமும் அவர்களுக்கு புரியும்படியாக சுருக்கமாக சொல்லணும்னாரு. எனக்கு சுருக்கமாக சொல்வது ரொம்ப கஷ்டம், எனக்கு சுருக்கமாக பேச முடியாது. ஆனால் படிக்கிறேன். தயவுசெய்து நான் சொல்கின்ற தமிழ் சங்கல்பத்தை திரும்பி சொல்லுங்கள். நானும் வேத நாயகன், வேதியர் நாயகன், ஆதி நாயகன், ஆதிரை நாயகன், மாதில் நாயகன், மாதவ நாயகன், பூர நாயகன், புண்ணிய மூர்த்தியாக விளங்குகின்ற எல்லாம் அல்ல கருணை கடலான தீராத நோய் தீர்த்து அருள்கின்ற சுயம்பு திருமேனியான வைத்தியநாதர் ஈஸ்வர பெருமானின் கண்ணர்களால் நாளும் போலும் நன்னிலை பொருந்திய இம்மங்களகரமான பாரத தேசத்தின் பொன்மை சிறப்பும் தொன்மை சிறப்பும் சீர் அருள் சிறப்பும் வாய்ந்த கொங்கு மண்டலத்தின் சூரூர் நகரத்தில் சுயம்புவாக எழுந்தருளி அருளாட்சி செய்து வேண்டுவோருக்கு வேண்டும் வரங்களை ஈவான் கான் என்கின்ற திருநாவுக்கரசு பெருமானின் திருவாக்கிற்கிணங்க அருள்மூர்த்தியாக அருள்கின்ற வைத்தியநாத பெருமானின் திருக்கோவிலை சிற்ப சாஸ்திர முறைப்படி முழுமையாக ஜீரண உத்தாரணம் செய்து மகா கும்பாபிஷேகம் என்னும் மகா வைபவத்தினை இன்று முழுவதற் கடவுளான விநாயகப் பெருமான் வேள்வி நலிவு நீக்குவதற்காக நவகோள்களின் வேள்வி இன்றைய அருள் தினமான அம்பிகை அன்னபூரணி சிவபெருமானுக்கு அன்னம் பாலிக்க விசேடமான அக்ஷய திருதி என்னும் பொன் பொழிக்கின்ற நன்னாளில் திருவிளக்கிலே 8 திருமகளையும் எழுந்தருளச் செய்து ஆதிசங்கரர் அருளிச் செய்த பொன்மலை பொழிகின்ற நெல்லிக்கனி எல்லாம் தங்கக்கனியாக அருளிச் செய்த கொட்டும் தெய்வம் கூரையை பீத்து கொட்டும் என்கின்ற அருள் வாக்கிற்கிணங்க அக்ஷய திருதியை நன்னாளில் செல்வத் திருமகளை திருவிளக்கிலே ஆவாகனம் செய்து மங்கையர் எல்லோரும் மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்து மகாலட்சுமி ஹோமங்கள் ஆகிய வழிபாடுகளும் இன்று மாலையிலே இந்த இடத்தில் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் கட்டிடம் எடுப்பது செய்கின்ற எல்லாவிதமான சல்லி தோஷங்கள் நிவாரணம் அடையவும் உதிரத்தினாலும் கடும் சொற்களினாலும் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால்
அந்த குறைகள் நீங்கவும் அசத்தாவம் என்னும் இருள் விலகி சத்தாவம் என்னும் பேரொளி ஏற்படவும் இவ்விடத்திலே வந்து வழிபடுகின்ற அன்பர்கள் குறைகளெல்லாம் நீங்கி நல்வாழ்வு மலர வேண்டி வாஸ்து தேவர்களாகிய நிலத்தேவர்கள் என் திசை காவலர்கள் திருப்தி அடைய பலிதானங்களை சாத்வீகமாக பிரவேச பலி என்னும் வாஸ்து சாந்தி வழிபாடுகளையும் செய்து இந்த இடத்தினுடைய பரிபூரண சுத்திக்காக சுத்தி புண்ணியாகவாதனம் என்கின்ற மந்திர நீர் தெளித்தல் வழிபாடும் செய்ய திருவருளை முதன்மையாக சிந்திக்கின்றோம். நடத்தும் வழிபாடுகள் அனைத்தும் எந்தவிதமான இடையூறு இல்லாமல் நடைபெற வேண்டியும் திருப்பணிக்காக பொருள் உதவி செய்தவர்கள் சரீரத்தால் உதவி செய்தவர்கள் நல் ஆலோசனை வழங்கியவர்கள் இப்படி எல்லா விதத்திலும் திருப்பணிக்காக பங்கு பெற்ற அத்துணை பெருமக்களும் எறும்பு முதல் யானை முதலாகிய அத்துணை ஜீவராசிகளும் நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செல்வம் இன்னும் பிற பலன்களும் பெரும் செல்வமான சிவன் அருளும் சிவன் அருள் கடாட்சமும் சிவபுண்ணியமும் நிறைவாக எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் வண்ணமாக வேண்டி மகா கும்பாபிஷேக வைபவங்களை சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் ஒருமனதாக மந்திரங்கள் குறைகள் இல்லாமலும் பூஜை வழிபாடுகள் எந்தவிதமான பொருள் நோக்கம் இல்லாமல் கேள்வியை தொடர்ந்து மக்கள் பேரு சகலவிதமான செல்வச் செழிப்புகளையும் பெற்று அருள வேண்டி எல்லோருக்கும் அவரவர்களுடைய சுய ஜாதகத்தின்படி நவக்கோள்கள் உஷாதேவி பிரத்யூஷாதேவி உடனாக சூரிய பெருமான் கார்த்திகை தேவி ரோகிணி தேவி உடனாய சந்திர பெருமான் சக்தி தேவி உடனாய அங்காரக பெருமான் ஞானாதேவி உடனாகிய முதல் பெருமான் தாராதேவி உடனாகிய பிரகஸ்பதி என்னும் பொன்னன் என்னும் குரு பகவான் கீர்த்தி தேவி என்னும் உடனாகிய சுக்கிர பகவான் நீலாதேவி உடனாகிய காக்கும் கடவுளாய் சர்வ வல்லமை கொண்ட திருநள்ளாற்று நாயகன் சனி பகவான் சின்னி தேவி உடனாகிய ராகு பகவான் சித்திரலேகா தேவி உடனாகிய கேது பகவான் ஆகிய நவகோள்களும் 10வது கோளாக சனீஸ்வர குமாரனாக விளங்குகின்ற மந்தாதேவி உடனாகிய ஆந்தி பெருமான் ஆகிய நவதச கோள்களும் ஒவ்வொரு ஜாதகத்தில் நலிவு நீங்கி நல்வாழ்வு மலர வேண்டி பிரார்த்தனை செய்து அனுப்பி என்னும் இறை அனுமதியினை சிவாச்சாரியார்களுக்கு குரு தட்சணை சமர்ப்பணம் செய்து பிரார்த்திக்கின்றோம். வழிபாடுகளை குறையில்லாமல் நடத்தி கும்பாபிஷேகத்தின் நற்பலன்களை அகில உலகத்திற்கும் சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம். ஓம் சாந்தி ஓம் அசேஷே ஹே பரிஷதே भवत्पादमूले मया समर्पिता स्वीकृत्य
கண்களால் பார்ப்பதும் தான் அக்ஷய திருதியினுடைய சிறப்பு. நம்முடைய பாலா பள்ளி பார்ப்பது மிகவும் பெரிது. வாசுதேவன் இன்றைய தினம் உத்தரவிடுவாராம், பள்ளி மனிதர்கள் கண்களுக்கு தெரியக்கூடாது. மனிதர்கள் கண்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு குறைவில்லாத செல்வம் வரும் ஐதீகம். பள்ளியை பார்க்கறது நல்லது. கையில தான் எடுத்து பள்ளியை தேடாதீங்க, பள்ளி தானாக உங்களுக்கு தெரியும். யாகம் எல்லாம் ஊர் போறாங்க. 11 மணிக்கு பூர்ணாவதி ஆனவுடன் இந்த மகாலட்சுமியோட புத்தகத்துல இந்த நெல்லிக்கனியை வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. குறைவில்லாத செல்வத்தை சோதரமான தருவார், பொண்ணும் மெய்ப்பொருளும் தருவான் என்று அவருக்கு பெயர். பொண்ணை முதல்ல தருவாரு, காசு தான் தருவாரு, அதுக்கு பிறகுதான் மெய்ப்பொருள் தருவார். இப்போ மெய்ப்பொருளுக்கு முன்னாடி பொண்ணு அப்படின்னா அது பொண்ணு என்பது மெய்ப்பொருள் என்பது நம்மை உணர்த்துவதற்காகத்தான் என்பதாக சொல்லி வழிபாடுகளை சிவாச்சாரியர்களுக்கு முறையாக செய்வார்கள். எல்லோரும் இருந்து அனுபவித்து நடைபெறக்கூடிய ஒவ்வொரு வழிபாடுகளுமே முறையாக கலந்து கொண்டு ஓம் ரவேச